अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों वीरो की हाल है? ठीक ठाक है, रफियत। दोस्तों मेरी आज की वीडियो हैगी एक अजीम हस्ती के बारे उस अजीम हस्ती के बारे जिदे बगैर इंसान उसदे बाद नामुकम्मल है। उस हस्ती के बारे जड़ा उसके बगैर इंसान करोड़ापति अरबापति खरबापति हो जाए, हर चीज़ होए लेकिन हर चीज़ हासिल कर लवे, लेकिन उसदे बगैर उस खुशी दा नामुकम्मल है। जितनी बड़ी मर्जी खुशी होवे उस हस्ती के बगैर नामुकम्मल है। दोस्तों वो हस्ती नूं कहते हैं बाप। बाप एक अजीम हस्ती है। बाप एक ऐसी हस्ती है खुद अपने हड्ड तड़वाउंदा बाहर, लेकिन औलाद वास्ते पता नहीं किहदियां गल्लां सुनदा, किहदे वास्ते? औलाद वास्ते। जिन्हों तुसीं घर दा चपड़ासी तक न करो, घर दे जानवर दा गंद तक चकण वास्ते तुसीं ना रखो, उहदियां भी बाप गल सुनदा। 4-4 साल 5-5 साल 10-10 साल मुल्कों बाहर गुजारदा, किहदे वास्ते? औलाद वास्ते। दोस्तों बाप एक बहुत अजीम तो बड़ी हस्ती है। अगर तुसी इस हस्ती नूं समझो तो अगर तुसी नॉर्मल कि यार जिदा असी इंसान है भी इंसान आ तो फिर कुछ भी है नहीं, तो फिर पल्ले तुहाडे भी कुछ नहीं। अगर तुसी सोचो ना कि ये भी एक नॉर्मल इंसान आ, इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं हैगी, कोई अहमियत नहीं हैगी, ये भी आम आ, अजीम नहीं है साढ़े वास्ते, तो फिर तुसी भी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं। मखा फाते माला। मैं छोटे होंदे एक मिसाल, एक कहानी, एक स्टोरी सुनी सी। हुण मैनूं नहीं पता सच है झूठ है, लेकिन उहदी कहानी विच मैनूं उन्होंने बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलिया, बहुत कुछ मैं देखा उहदे च। उन्हें कहा जी एक लड़का सीगा ते अपनी बीवी नाल बड़ा प्यार करता सी, लेकिन बीवी थोड़ी संग दिल सीगी। ते जदों विआह के लैके आया तो घर उहदा बाप बूढ़ा सीगा। जदों कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता ना, उन्होंने जिहड़ी उहदी आदत होंदी आ, उहदी आदतां उहदी सोच थोड़ी बच्चे तरह की हो जाती है। जिद करना, अपनी गल मनवाना, या बेचारे बीमारी थोड़ी मुबतला हो जाते हैं, खासकर खांसी वगैरह, या थोड़े बीमार हो जाना। ये सब रब दे काम ने। तो वो बजुर्ग बेचारा डेली उन्हें बजुर्ग ने खंघ करनी, खांसी करनी, उसकी बीवी ने कहना तेरा बाप डेली सिर खांदा, डेली तंग करदा, इनू तो छड्ड आ। उन्हें एक बार तो बीवी की गल सुन के ना सुना किया, दूजी बार तो फिर बीवी ने कहा इनू छड्ड आ, डेली रात को खों खों करदा, मैनू तंग करदा, सानू नींद नहीं आती, तेनू भी पता वा इस चीज़ का, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते, उठ जाते हैं। उस कम अकल इंसान ने की किया, उस बाप नू लै गया एक पहाड़ी के किनारे ते। जो उस पहाड़ी के किनारे उस बाप नू सिट्टन लगा तो उस बाप ने कहा बेटा रुक, मैनू पता तू लैके मैंने सिट्टन वास्ते लैके, मैनू पता वा, लेकिन मैंने इत्थे ना सिट्टी, मैंने थोड़ा अगे का सिट्टी। बड़ा हैरान होया। उन्होंने कहा अब्बा जी ये की गल हुई, तुसी मैनू कहंदे इत्थे ना सिट्टी, थोड़ा अगे का सिट्टी, मतलब अगे तो मेरा तो या इधर ही सिट्टी या इधर सिट्टी, मतलब इस जगह तो ना सिट्टी। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बेटा गल है तो इत्थे मैं भी अपने जो जवान सीगा, मैं भी अपने बाप नू बड़ा तंग किया, मैं भी अपने बाप का एहतराम नहीं किया, उसका जो रिजल्ट आ मैनू मिल रहा कि उस तरह तू मेरा एहतराम इज्जत नहीं करदा। अज इत्थे टाइम आ गया तू मेरे इत्थे नदी किनारे सिट्टन लग गया, इत्थे सिट्टन आ गया मैनू।
ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਿੱਟੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਆ, ਭਲੀ ਲੋਕ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਉਸ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੌਕਾ ਫਾਤੇ ਮਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਫਾਤੇ ਅਮਲ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜਣਾ ਉਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਦ ਲਗਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਕੱਢੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੰਦਮ ਲਗਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਦਰ ਕਰੋ, ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ये मेरी माँ की दुआ है, ये सब मेरी माँ की दुआ है। एक ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਦੋ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੋ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन की दुआ है। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆਂਸੂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਪ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਪਿਆ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਈਦ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਈਦ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਈਦ ਹੁਣ ਈਦ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਈਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਪ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਬੂੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਔਲਾਦ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਾਪ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਆ।
मैं चीज़ खुद रियलाइज़ की या मैं रिजल्ट ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। एक बारी मेरे वाला साहब ने ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਾਮਲਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਟਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਤਰੱਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਖਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਮੱਟੀ ਡਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਹੈਲੋ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਦੋਸਤ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਟੜਵਾਓ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮ, ਬੜੀ ਕਰਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਵਾਕਈ ਦੁਆ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ। ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਬਾਪ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਚਰਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ, ਐਸੇ ਬਾਪ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਛੱਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ हैं, लेकिन ਸਾਨੂੰ एहसास ही है नहीं। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਘਰ ਆਵੇ
उन्होंने इस तरह प्यार मुहब्बत अखलाक ना मिलो बुलाओ खिदमत करो दबाओ उन्होंने कि सारे दिन की थकावट भुल जाए। जो तुसीं उन्होंने मिलो बाप तुहानूं देख के खुश हो जाए और दिल खुश हो जाए। सोने तो पहले तुहाडे वास्ते अल्लाह तबारक तआला अगे दुआ करे तो तुहाडी दुनिया भी कामयाब तुहाडी आखिरत भी कामयाब। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे वालिद साहब की बख्शी वास्ते भी दुआ करो अल्लाह ताला उन्होंने अपने सोने हबीब नबी करीम आका दो जहां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके जन्नत फिरदौस आला मुकाम अता फरमावे। रोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमावे। जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिम दोस्त अहबाब अजीज़ व कारब दुनिया रुखसत हो चुके हैं सब दी बख्शिश फरमावे या अल्लाह। इस रमज़ान दे सदके या अल्लाह जितने मोमिनीन दुनिया रुखसत हो सब दी बख्शिश अता फरमा या अल्लाह। इस रमज़ान दे सदके या अल्लाह मेरे वालिद साहब दी बख्शिश अता फरमा या अल्लाह। तुसीं सारे या अल्लाह पाक जिन्ने मेरे दोस्त अहबाब परेशान हाल ने बेरोज़गार ने जड़ियाँ बच्चियाँ घर बैठियाँ ने उन्होंने एक रिश्ते अता फरमा बेरोज़गारी के हालात अता फरमा परेशानी दूर फरमा। सानू सब नू दुनिया आखिर कामयाबी कामरानी अता फरमा दे या बारी ताला। सानू बस एक ही दौलत दे दे ईमान दी दौलत ईमान दी ज़िंदगी ईमान वाली मौत। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हुए तो ज़रूर शेयर करो। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे वालिद साहब वास्ते ज़रूर दुआ करो। इस नाल ही मैनू इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।